നമസ്കാരം, SBS ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. പ്രിസൺ മിനിസ്ട്രി ഇന്ത്യയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ശാന്തിഭവൻ മാർജിംഗ് ട്രസ്റ്റി ബ്രദർ മാത്യു ആൽബിനെ ബാംഗ്ലൂരിൽ ആദരിച്ചു. തെരുവ് മക്കളുടെ അഭയകേന്ദ്രമായ പുന്നപ്ര കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശാന്തിഭവനിൽ കഴിഞ്ഞ 25 വർഷങ്ങളായി അനാഥ ജന്മങ്ങളെ വീണ്ടെടുക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമർപ്പിത സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയാണ് ബ്രദർ മാത്യു ആൽബിന് ബാംഗ്ലൂരിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രിസൺ മിനിസ്ട്രി ചെയർമാനും ബാംഗ്ലൂർ ബിഷപ്പുമായ ആൽവിൻ ഡിസിൽവ 1,00,000 രൂപയും മൊമെന്റയും അടങ്ങിയ അവാർഡ് നൽകിയത്. We would now like to honor a very special person who is amongst us today. Brother Matthew Albin, I invite you to please come on stage. So Brother Matthew Albin is a true example of reformation. He's been part of Shanti Bhavan and he has rendered 27 years of service. I would like to give it to Father Francis. Matthew Albin was a hardcore criminal but reformed by PMI volunteers. Since 27 years, he is running an ashram for beggars and mental patients. 27 years. And how many inmates now? 170 inmates and 27 years. You have to remember, many religious congregations started homes for children and rehabilitation centers closed down. But he, as a layperson, continuing 27 years and 170 members. And he is also celebrating now Saptadi, 70 years. He invited me, I could not go. So he is a real, our real fruit. Real fruit, not only reformed, but also serving the Lord continuously, serving similar people. So we don't have similar cases all over India. This is a unique case all over India. So we appreciate our brother Matthew Albin and his team. He has also so many difficulties like attacks from neighboring other religious parties and so on. So struggling hard. So we will also extend our prayers and other supports. We will have his sharing in the evening session. And we are also giving him a check. So here we have the fruits like our Albin Matthew. I remember many years back when we went for the pilgrimage to the presence of Kerala as a brother, as a seminarian. I remember that when I traveled with Father Kutikal and all these people, meeting Mr. Albin in Nettugal Theri as an inmate there. And now he's a wonderful person we can present in the society, in front of the society as an example of rehabilitation and reintegration to the society and family. So I congratulate Father Kodian, the co-founder, as the present national coordinator for organizing this such a wonderful program for this Ruby Jubilee. And now prison ministry, I think it is in the young age, 40 years. So the coming years must be wonderful to do miracles to the life of the prisoners and their families. I wish and pray that may God guide us in a wonderful way to fulfill his mission in this country for the least, the lost and last of the society. And my best wishes and prayers for the national and state level organizers. Thank you very much. ഈശോയുടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വ്യക്തികളെ നമ്മളിവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന പ്രത്യേകം തിരഞ്ഞെടുത്ത വ്യക്തികളാണ്. So Albin was telling that he is so happy to be with us, among us, and share his experiences. And this young man young man, just 71 years young. Praise the So Lord. he was just greeting of all of us, the priest,
the sisters and the volunteers, and he was telling that he's so unworthy to be here, and he was so blessed to be with us. പ്രിയപ്പെട്ട ഫാദർ കൊടിയനച്ഛൻ കരിപ്പേരച്ച് വന്ന് പോയി. എൻ്റെ ആത്മീയ കുറ്റികളച്ഛൻ മരിച്ചുപോയി. ബഹുമാനപ്പെട്ട തെക്കേടത്തച്ഛൻ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്, സെൻട്രൽ ജയിലിൽ ഇവരൊക്കെ മൈക്ക് സെറ്റുമായിട്ടൊക്കെ അന്ന് നല്ല മിടുക്ക് സുന്ദരനായിരുന്നു അച്ഛൻ. ഇപ്പോഴും മിടുക്കിലൊക്കെയാണ്. നല്ല മുടിയൊക്കെ വെച്ച് അവിടെ നാടകമൊക്കെ അഭിനയിച്ച് കാണിക്കാനും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ, പക്ഷെ ഇത്രയും വലിയ സ്ഥലത്ത് എത്തി എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല. ഇതെല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ കളിയാണ്. So Albin was recollecting his experience when he met the seminarians from Kottayam Vadavadu Seminary, visited the prisons. We met him for the first time in Nettugal Theri, Central Prison or Open Prison. ഓപ്പൺ. അപ്പോൾ ഇവിടെ കലാപരിപാടിയൊക്കെ വന്ന അച്ഛന്മാരൊക്കെ നടത്തി. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ പറയാനാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസമല്ല 10 ദിവസം നിന്നാൽ പോലും പറഞ്ഞാൽ തീരാൻ പറ്റിയില്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാനൊരു കത്തോലിക്ക കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്നത് എൻ്റെ ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കരുതിയാണ്. He thinks that it's a blessing that he was born in a Catholic family, Christian family. അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്നെ വളർത്തിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട കുറ്റിക്കലച്ചൻ മരിച്ചുപോയി. എങ്കിലും ഫാദർ കൊടിയനച്ഛൻ, അതുപോലെ മക്കോളി അച്ഛൻ, അവരൊക്കെ ഇന്നും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. അൾസാറിൻ്റെ കുരിക്കാട്ടച്ഛൻ, നമ്മുടെ ഈ നിൽക്കുന്ന അച്ഛൻ, ഒരു ഒത്തിരി അച്ഛന്മാർ എന്നെ വളർത്തിയതാണ്. നിങ്ങളെയൊക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ സാധിച്ചതിന് നന്ദി പറയുന്നു. എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. എൻ്റെ കുറ്റിക്കലച്ഛൻ വിശുദ്ധനാകാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഫ്രാൻസിസ് കൊടിയനച്ഛൻ വിശുദ്ധനാകണം. നമ്മുടെ ഒരുപാട് വൈദികരുമായി വിശുദ്ധരായി തീരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എൻ്റെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തി ആനീസ് കറിയ പുഷ്പമാർ, ഒരുപാട് സിസ്റ്റേഴ്സൊക്കെ വിശുദ്ധരായി തീരണം. നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം സഭയിലൊരു വിശുദ്ധരായി തീരുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ മാരകമായ പാവത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ കിട്ടി നമ്മൾ പരിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിച്ചും പ്രാർത്ഥിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു വിശുദ്ധരെ പറ്റി പഠിക്കുക. വിശുദ്ധരെ തോമാശ്ലീഹായെയും ചാവറാച്ചനെയും അൽഫോൻസാമയൊക്കെ പറ്റി പഠിച്ച് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ കൂടുതൽ വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും കാല് ചുംബിക്കുന്നു. ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. വളർത്തിയത് നായികപുറമ്പച്ചൻ, പനക്കലച്ചൻ, മുണ്ടക്കാട്ടച്ഛൻ, വെട്ടിയാങ്ങലച്ഛൻ, അങ്ങനെ ഒത്തിരി അച്ഛന്മാരെന്നെ അനുഗ്രഹം മേടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ. ഫ്രാൻസിസ് കൊടിയച്ഛന് നന്ദി പറയുന്നു. ഇത്രയും വിളിച്ച് എന്നെ വന്നു, പ്ലെയിൻ ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്തു തന്നു. ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. Thank you. പ്രിസൺ മിനിസ്ട്രി ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച ശാന്തിഫുൻ മാർജിംഗ് ട്രസ്റ്റി ബ്രദർ മാത്യു ആൽബിന് പുന്നപ്ര പൗരാവലി വൻ വരവേൽപ്പും സ്വീകരണവും നൽകി. പുന്നപ്ര ശാന്തിഫുൻ അങ്കണത്തിൽ ചേർന്ന സ്വീകരണ സമ്മേളനം പൊതുപ്രവർത്തകൻ മൈക്കിൾ പി ജോൺ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. PA കുഞ്ഞുമോൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കൈനകരി അപ്പച്ചൻ, അജിത് അമ്പലപ്പുഴ, മധു പുന്നപ്ര, ജോൺസൺ ജോർജ് എന്നിവർ ആശംസാ പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തി.
ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു വലിയ ബഹുമതി നേടിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പുന്നപ്രയുടെ പ്രകാശമെന്ന് തന്നെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വ്യക്തിത്വമായ ബ്രദർ ആൽബിൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നത്. കാരണം ഈ അവാർഡ് പ്രസന്റ് മിനിസ്ട്രി എന്നുദ്ദേശിക്കുന്നത് ജയിൽവാസം അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പുറത്ത് വന്ന് പൊതുരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നൊരു അവാർഡാണ്. കാരണം ഈ ഇവിടുത്തെ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇതേപോലെ ജയിൽവാസം അനുഭവിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് ജീവിതത്തിലോട്ട് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ആരും ഇതേപോലൊരു സംവിധാനത്തിൽപ്പെട്ട് കാണത്തില്ല. ഈ അവാർഡിന് നമ്മൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് നമ്മുടെ ആൽബിനെ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിനുള്ള തെളിവാണ്. ഇത് ഒരു ചവിട്ടുപടിയായിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ പരമോന്നത ബഹുമതികളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാനുള്ള ഏണിപ്പടി ആകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പറയും. കാരണം നമ്മുടെ ബ്രദറിലൂടെ നമ്മുടെ നാടിന് ഇനിയും ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം നമ്മളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ആരാർപ്പണമാണ്. അപ്പോൾ ആരാർപ്പണം ഒരുപാട് പേര് കഴിഞ്ഞ് എങ്കിൽ പോലും അധ്യക്ഷൻ എന്ന നിലയിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു അഭിലാഷം എന്ന നിലയിലും എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ആദരവ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഇനി ആദരവിനുള്ള സമയമാണ്. അർപ്പിക്കാനുള്ളവർ ഓരോരുത്തരായി വന്ന് ആദരവ് അർപ്പിക്കാവുന്നു. അർഹതയ്ക്കുള്ള അംഗീകാരം ഓരോ മനുഷ്യരെയും തേടി വരുമ്പോൾ അതൊരു സമൂഹത്തിൻ്റെ തന്നെ വലിയൊരു ആഹ്ലാദത്തിനും വലിയൊരു സന്തോഷത്തിനും കാരണമായി തീരാറുണ്ട്. അത്തരമൊരു അനുഭവമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇടയിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്ന, നമുക്ക് നേരിൽ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ നമ്മളുമായി അഭേദ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ പൊതുസമൂഹം ഔപചാരികമായും ഔദ്യോഗികമായും അംഗീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു നേർക്കാഴ്ചയാണ് ബ്രദർ മാത്യു ആൽബിനിലൂടെ ഇന്നിവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഈ ലോകത്തിൽ വെറുക്കപ്പെട്ടവരായി, അകറ്റപ്പെട്ടവരായി, ഒറ്റപ്പെട്ട് ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ പിന്നാമ്പുറങ്ങളിലേക്ക് മാറിപ്പോയവരെ തേടി ചെല്ലുന്ന ഒരു ഇടയൻ്റെ മനോഭാവമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായി ശ്രീ മാത്യു ആൽബിൻ മാറുകയാണ്. അത് ഇന്ന് ഈ രാജ്യം, ഈ സമൂഹം അംഗീകരിക്കുകയാണ്. ആ അംഗീകാരത്തിൻ്റെ
ഒരു സമ്മാനമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ന് ഈ അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു അവസരം സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത പ്രിയപ്പെട്ട ബ്രദർ മാത്യു ആൽബിൻ, അങ്ങയോടുള്ള എല്ലാ സ്നേഹാദരവുകളും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് അങ്ങയെ ഞാൻ ആദരിക്കുകയും അങ്ങയുടെ ഈ സന്തോഷത്തിൽ ഞാനും പങ്കാളിയാകുകയും ഈ സമ്മേളനം ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ചിലർ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ എന്താ പറയുക, എഞ്ചിനീയറൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു അവാർഡ് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ പറയും എന്നെ വിധിയല്ല. നമ്മൾ സ്വയം തീരുമാനിക്കുന്നിടത്താണ് നമ്മുടെ വിധിയെ നമ്മൾ മാറ്റിമറിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ സ്വയം വിധി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടക്ഷരത്തെ മാറ്റിമറിച്ച മനുഷ്യനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ സ്നേഹിയാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ബ്രദർ മാത്യു ആൽബിൻ അവർക്കെന്ന് പറയുന്നത്. തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിവിടെ ഒരു കുടുംബാംഗം കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് ഇത്ര നേരം നിന്ന് പറഞ്ഞാലും തീരാത്ത കഥകളുണ്ട്, ജീവിത അനുഭവങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. അതിന് സമയപരിമിതി അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഐശ്വര്യമുള്ള ചടങ്ങിൽ എളിയ കലാകാരനായ എനിക്ക് കൂടി 2 വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ, അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ കിട്ടിയ ഭാഗ്യത്തെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ധന്യമുഹൂർത്തമായി കരുതിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നുമാത്രം അഭിനന്ദനങ്ങളും ആശംസകളുമല്ല, ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യത്തോടുകൂടി ഈ കുടുംബത്തിലെ മക്കളെ നോക്കാനുള്ള ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, അദ്ദേഹത്തിനെ ബ്രദർ എന്നല്ല വിശേഷിപ്പിക്കേണ്ട, ഒരു ഗുരു എന്ന് വേണം വിശേഷിപ്പിക്കാൻ. ഗുരു എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഗു എന്നുള്ളത് ഇരുളും രു എന്നുള്ളത് വെളിച്ചവുമാണ്. ഇരുളിൽ നിന്നും വെളിച്ചം പകരുന്ന ഒരു മഹാനായ ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ബ്രദർ മാത്യു ആൽബിൻ. അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഗുരു എന്ന് തന്നെയാണ്. അതുതന്നെയാവട്ടെ നാളെ അദ്ദേഹത്തെ ഈ ലോകം അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഗുരുവായി അറിയപ്പെടട്ടെ എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഈ ലോകം അറിയുന്ന ഒരു ഗുരുവായി നാളെ മാറട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഈ അവാർഡുകളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ലോകം കൊടുക്കുമ്പോഴും ഈ നാട് കൊടുക്കുമ്പോഴും മേരി ചേച്ചിയുടെ നിരന്തരമായ പ്രാർത്ഥന, ആ പ്രാർത്ഥനാ ചൈതന്യം ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ ഒറ്റ തെളിവാണ് നമ്മൾ ഈ നിൽക്കുന്ന സ്ഥാപനം പോലും. ആ പ്രാർത്ഥനാ ചൈതന്യം നിലനിൽക്കുന്ന ഈ വേദിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുവാനും അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ ഈ അവാർഡ് ഈ നാടിൻ്റെ കൂടെ അവാർഡാണ്. ഈ നാടിനെയും ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രവർത്തനവും ഇന്നത്തെ ലോകം അറിയുവാൻ ഇടയാക്കിയ സർവേശ്വരനും നന്ദി പറയുന്നുണ്ട്. ബ്രദറിനും മേരി ചേച്ചിക്കും 1000 ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യം നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളും സംതൃപ്തിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും വലിയ പുരസ്കാരമായ സഭയുടെ പുരസ്കാരം വാങ്ങി ഇന്ന് ഈ സന്തോഷം പങ്കിടുവാൻ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും മുന്നിൽ വെച്ച് നിരവധി സ്വീകരണങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് ബ്രദർ ആൽബിൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ഈ ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ, കേരളം ഒട്ടാകെ ഈ പുന്നപ്ര നിവാസികൾക്കും ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷവും അഭിമാനവും നൽകുന്ന ഒരു നിമിഷമാണ്. ആൽബിയിലൂടെ ഈ പുന്നപ്രയും ഇതെല്ലാം അറിയുവാനും ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം കണ്ടുപഠിക്കുവാനും അവരെ വിശേഷിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ഒരു നേട്ടമാണ് ഈ പുരസ്കാരം. ഈ പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി വന്നിരിക്കുന്ന ബ്രദർ ആൽബിൻ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. അഭിവാദനങ്ങൾ. രാജപദവി ജനം നൽകിക്കൊണ്ട്, അങ്ങോട്ട് നൽകിക്കൊണ്ട് അപ്പച്ചൻ ഇങ്ങനെ നടന്നു വരികയാണ് വിനയാന്വിതനായി. ഇത് കാണുമ്പോൾ ദൈവ വിശ്വാസമുള്ള ഓരോരുത്തരും താഴെ മുട്ടുമടക്കും. കാരണം സ്വയം എളിമപ്പെട്ട ഒരു മഹാൻ, തനിക്ക് തൻ്റെ ഇടമുണ്ടായിട്ടും വീരശൂര പരാക്രമിയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള ധൈര്യമുണ്ടായിട്ടും ഇതെല്ലാം വിട്ടെറിഞ്ഞ് ജയിലിൽ നിന്ന് ഈ മഹാരാജ്യത്തിൻ്റെ സേവകനായി. അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ മിനിസ്ട്രിയാണ്, പ്രിസൺ മിനിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന അവാർഡാണ് കിട്ടിയത്. അത് സഭയുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്മാനമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയത്, വലിയ സമ്മാനം. അത് ജയിലിൻ്റെ പേരിൽ കിട്ടിയ ആ സമ്മാനം ആൽബിച്ചായന് കിട്ടാൻ അർഹത. കാരണം ഈ അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ജയില് തന്നെ ആൽബിച്ചായൻ അവാർഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സൂപ്രണ്ടിൻ്റെ ഭാര്യയും ജയിലിലെ അധികൃതരും നിയമജ്ഞരും എല്ലാം ആൽബിച്ചായൻ ഒരു നല്ല നടപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല
മാറ്റം വന്ന വ്യക്തിയാണെന്നും അടിവരയിട്ട് ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് ആൽബിച്ചായൻ പുറത്തോട്ട് വന്നത്. എന്തോ അത് കഴിഞ്ഞ് ഓപ്പൺ ജയിലിലേക്കും പറഞ്ഞു വിടുന്നത് ഇതൊരു ഗുഡ് വിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഗുഡ് വിൽ അത് ആർക്കും കിട്ടത്തില്ല. വളരെ അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായിട്ട് അത് അധ്വാനിച്ച് നേടിയതാണ്, സഹിച്ച് നേടിയതാണ്, ക്ഷമിച്ച് നേടിയതാണ്. ആ നേട്ടത്തെ ഇന്ന് രാജ്യം അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, സഭ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അത് അവാർഡായി ഇവിടെ എത്തിയെങ്കിൽ ഈ മക്കളെ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പോലെ പാവപ്പെട്ട മക്കളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ആൽബിച്ചായന്, പാവപ്പെട്ട മക്കളെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഞാനും വരും, ഞങ്ങളെ എല്ലാം ചേർത്ത് പിടിച്ച് സ്നേഹിച്ച് വളർത്തുന്ന ഈ മഹത്തായ നന്മയെ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ എളിയ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. വേദിയിലും സദസ്സിലിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈശോമിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. ആരുമില്ലാത്തവർക്ക് സ്നേഹം കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അത് നോക്കുന്നവർക്ക് ഇതുപോലെ വരുന്ന അവാർഡുകൾ. എൻ്റെ ആത്മീയ പിതാവ് കുറ്റിക്കലച്ചൻ ജയിലിലേക്ക് വന്ന് എന്നെ കാണാൻ വന്നപ്പോൾ പടവായൂർ സെമിനാരിലുള്ള കുറേ അച്ഛന്മാരായിട്ട് കാണാൻ വരികയാണ്. കാണാൻ വന്ന് കൊച്ചച്ഛന്മാരാണ് സെമിനാരിൽ പഠിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് എന്നെ കുറ്റിക്കലച്ചൻ പറഞ്ഞ ആൽബിനെ ഞാൻ പരോളിറങ്ങിയപ്പോൾ എന്നെ കൊണ്ടുപോയി വടവായൂർ സെമിനാരി 400 വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇരിക്കുക. അവിടെ കൊണ്ടുപോയി എൻ്റെ കുറ്റിക്കലച്ചൻ ചോദിച്ചു, ഈ ആൽബിൻ ജയിൽ പുള്ളിയാണോ? നിങ്ങളൊക്കെ എത്ര പേര് ജയിലിൽ പോകേണ്ട സ്വഭാവം ഉണ്ടായിട്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളാൽ ഈ അരമനയെ കൊണ്ടുവന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയ മക്കളെ, ഇവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക, ഈ തടവുകാർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് അച്ഛൻ എന്നെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് കുറേ പ്രസംഗങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ചതിൻ്റെ ഫലമാണ് അലസാണ്ടർ കുരിക്കാട്ടച്ഛനും ഫ്രാൻസിസ് പൊടിയനച്ഛൻ ഇന്ന് സഭയുടെ തലപ്പത്ത് എത്തിയിരിക്കുക. തടവുകാർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക, അവരെ വിവാഹം കഴിച്ചു വിടുക, അവരെ നല്ല വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, വരയില്ലാത്തവർക്ക് വില വെച്ച് കൊടുക്കുക, തടവുകാർ ജയിലിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവർക്ക് പെണ്ണുങ്ങളില്ലെങ്കിൽ അവരെ പെണ്ണ് കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. അത് എല്ലാ ജാതി മതസ്ഥർക്കും വേണ്ടി, അല്ലാണ്ട് മതം മാറ്റുന്ന പരിപാടിയില്ല. നല്ല അഭിമാനത്തോടെ നിൽക്കുക. കാരണം ഇന്ന് ഇരിക്കുന്ന പല അച്ഛന്മാരും അന്ന് ജയിലിൽ അവിടെ വന്ന് പരിപാടി നടത്തിയ അച്ഛന്മാരെല്ലാം ഇന്ന് സഭയുടെ തലപ്പത്തിരിക്കുക. ഞാനല്ല, എന്നെ വളർത്തിയത് കത്തോലിക്ക സഭയാണ്. ആ സഭയ്ക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഹൈദരാബാദിൽ പോയിട്ടും ഡൽഹിയിൽ പോയിട്ടൊക്കെ അവാർഡ് മേടിക്കാനായിട്ട് ഇടനിന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ബന്ധുമിത്രാദികൾക്കും ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെന്ന് ഞാൻ പറയും, എന്ത് വിളിച്ചാലും ഓടി വരും. പലരും പറയും എപ്പോഴെപ്പോഴും പുതിയൊരു പരിപാടിയാണല്ലോ, ഇവിടെ പത്തിക്കാൻ പ്രതി ആചരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വലിയ സ്വീകരണം വെച്ചില്ല. അംബേദ്കർ അവാർഡ് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചിട്ട് വന്നപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം സ്വീകരണം വെച്ചു, പിന്നെ ആരോടും പറഞ്ഞില്ല. എത്ര സ്വീകരണങ്ങളൊന്നും പറയാറില്ല. പക്ഷേ ഇത് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ഒരു അംഗീകാരമാണ്. അതൊരു വലിയ അംഗീകാരമായിട്ട് കരുതിയതുകൊണ്ട് തന്നെ സഭ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു, ഞാൻ സഭയെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ.